जय जगन्नाथ, जय गुरुस्वरण, जय पंचसखा। आम आज उपस्थित अच्छु से महामालिका वर्णित क्षेत्र अर्क क्षेत्र बा कोणार्क बा पद्मवन पीठ जहाँकि कली जुगे अच्युत आसबार सी है पद्मवन किंतु जो पद्मवन सत्य जुगुरु लुचुची बा पद्मर क्षेत्र जमी शंख क्षेत्र चक्र क्षेत्र गदा क्षेत्र पद्म क्षेत्र। शंख क्षेत्र है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, चक्र क्षेत्र स्वयं भुवनेश्वर क्षेत्र, विरजा रहिले गदा क्षेत्र जाजपुर जहाँकि अर्क क्षेत्र बा पद्म क्षेत्र। जो पद्म क्षेत्र में प्रभु आसवे शेष समय पद्म क्षेत्र क्रीड़ा करेंगे। कोणार्क चूलू कला पहाड़ बाहर दुई भाई कोणार्क मध्य थे गुप्ते जाई जो कला पहाड़ दुई भाई आसवे कि कार्य करेंगे ता महापुरुषों प्रमाण अनुसार सिद्ध आम संगे जोड़ी सेमती ए क्षेत्र जड़े भक्त जहाँ बासभवन आम उपस्थित अच्छु जहाँ जो आज भी प्रभु कार्य समापन हो पारी जहाँकि पूर्ण सहयोग क्षेत्र में प्रमाण को सिद्ध करने सपरिवार प्रतिष्ठा सत्वे आज संभव हो पारी महापुरुषों प्रमाण आम संगे जोड़ी हरिहर क्षेत्र सांबल नगर देकुरी हरिहाट पड़ियार पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री गुरु श्री 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 हरिहर दास बा स्वयं अनंत पुरुष पुणी आम संगे जोड़ी जोगमाया श्री श्री शुभलक्ष्मी माता। जोगमाया आउ अनंत कहले लोकों दिहरे जमी पांचन बाजिला लेखा लगुच गवेषणा करा जाऊ क्या जोगमाया कहुव क्या अनंत बोली परिचय दिज्व अना अखार जार दे से अनंत बोलाई अघर करबार जी करूथब बा अणांकार विद्या जहाँ पाखे थी जहाँ निजे अंगरू अणाकार जात करेंगे सी अनंत हेबे। जोगमाया जोगसूत्र जो माँ छुआ मान शिखौथब जो जोगर सूत्र छुआ मान उद्धार करने चाबी सूत्र माँ पाखे थी जोगमाया हेबे माँ शुभलक्ष्मी दास। सेमती आउ जड़े माँ जोड़ी होती ए कोणार्कर भक्त निवेदिता महांती से भक्ति बा प्रभु कंठे माँ सरस्वती बसबार गोटे माली पणिकिया मालिका लिखिं जहाँकि स्वहस्त लिखित श्री गुरु पाखे से पणिकियार तत्वटी से बुझा चाहूँगी आसतु पचारि बुझा। माँ प्रणाम। आप जो प्रभुंर जो पणिकिया मालिकाटी लिखिं भजन टी गोटे लिखिं गोटे पणिकिया मालिका लिखिं आपड़ कौन जिज्ञासा पाइले केमी लिखिले से संबंध में मंतव्य। जय गुरुदेव जय गुरुमा। पिला माने साधारणतः छोट थिला बेले पणिकिया शिखती से पणिकिया केते गीत भी लिखाई बाहरी गुरुघर पाठ विषय गुरु पाखे ये मिनती से पणिकिया मध्यम किसी जानापी आ जनसमाज को जनवाई कौन लिखिं जनसमाज दुई के दुई भावर डंगा तू ही दुई दुगुणे चारि गुरु डंगा करी दियो पारी दुई तिरी छ गुरु हाथ धरी निय दुई चौ आठ पढ़ी गुरु घर पाठ दुई पंचा 10 समय हेउछि शेष दुई 16 मन हेलाणी अस्थिर दुई 7 14 भावे बांधिबी गुरुंग पाद दुई 8 16 माया पाठ कुसार सड़ दुई नुआ 18 गुरु कर नाही मते अंतर दुई 10 20 जीव परम जोड़िए। तो प्रणाम जो माँ लिखिले पणिकिया दुई को पणिकिया ये पणिकिया गुरु घर पाठ रखी कौन से संबंध में कभी जो पद लिखिं कौन कह दुई के दुई भावर डंगा तू ही दुई आज्ञा माने भाव भाव माने दीटा गोटे डंगा संसार डंगा गोटा हूँ मुक्तिर डंगा आज्ञा आज्ञा माने गोटा हूँ भव माने संसार तैयारी करवा आउ गोटे हूँ मुक्ति हाँपी गोटे डंगा जो डंगा अच्छी कौन ना संसार मुक्त पाइबा हेले पितामाता होकरी भव संसार माने गोटा कहती पुतना नामक नरकर उद्धार से नुह कि तथापि गोटे मंजी पकड़ पड़ो मंजी पकई सारापर आम कौन करिए ना केमती पुणी जा आउटा डंगा को जा से दीटा बोलिक प्रकाश कर।
ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ଗୁରୁ ଡଙ୍ଗା କରିଦିଅ ପାରି। ତାର ଚାରି ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟା କୂଳକୁ ଛାଡ଼ିବି ଗୋଟା କୂଳରେ ବି ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟା କୂଳକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏପଟେ ଦୁଇ ଛାଡ଼ିଲେ ସେପଟେ ଦୁଇକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଉଁଳି ଜାଉଁଳି କହିକିରି ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ଶୁଣିକିରି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିଏ କହୁଛି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି କିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଦରେ ଅଛି କିଏ କହୁଛି ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଗୁରୁ ହାତ ଧରି ନିଅ। ସେ କହୁଛି ସେ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଭେଦ ମତେ ବତେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଜାଉଁଳି ବନ୍ଧରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା ସେଇଟା ଯୋଗ ଘରର ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଚଉ ଆଠ ପଢ଼ିବି ଗୁରୁ ଘର ପାଠ। ଯେଉଁଟାକି ଅଷ୍ଟଗିରି ଘେରିକିରି ଅଛି ଅଷ୍ଟଗିରି ବେଢ଼ି ଯେପଣ ସ୍ଥାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ମୁନି ଆଶ୍ରମ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ବାହାରେ ବି ଅଛି ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବି ଅଛି ଅଷ୍ଟଗିରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ସମୟ ହେଉଛି ଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦିଅ ଦେଖି ଯିବାଲ ସାରି ଦେଉଳରେ ଦିଅ ଦେବତା ଚୋରି 10 ଦ୍ୱାର 10 କବାଟ ଲାଗି 9 ଦ୍ୱାରଠୁ ଆସନ୍ତି ଫେରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ 9 ଦ୍ୱାର ଆସି କହନ୍ତି ଆମେ ଦିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଦିଅ ଦେଖି ଆସିଲ କେତେ କହନ୍ତି ଯେ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ ଦୁଇ ଶହ ବାର ମନ ହେଲାଣି ଅସ୍ଥିର। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ 12 କୋଶ ଯାଏ ସେ ଗାଈ ଚରି ବୋଲି ଫେରି ଆସେ ମାନେ ବାରରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମାଇ ମନ ବାନ୍ଧ ଓଲିଆ ଗାଈ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଦିନେ ପଳେଇବ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଇ 12 କୋଶ ଯାଏ ସେ ଗାଈ ଚରି ବୋଲି ଫେରି ଆସେ ସେ ମାନେ ଚଞ୍ଚନ ହେଲାଣି ଯେ ତେରୁକୁ ଯିବ ତେରୁକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଈ ଫେରିବନି କେମିତି ଫେରିବ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ 13 ଯିବାକୁ ସମୟ ହେଲାଣି ତାପରେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସତେ ସେ ତ ମହିମଣ୍ଡଳ ସାରିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାଇପାରିବନି କେମିତି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଯିବ ପୁଣି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଶତା 14 ଭାବେ ବାନ୍ଧିବି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ। 14 କ'ଣ 14 ଆଜ୍ଞା 14ଟା କ'ଣ 14 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି 14 ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ବି ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଗୋପିକା ମନ୍ତ୍ର ବି 14 ନାଇଁ 14 ନୁହଁ 16 ଅକ୍ଷର ମାଝନ ହେଉଛି ନା 14 ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କହୁଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଦୁଇ ଶତା 14 ସେ କହୁଛି 14 ବାନ୍ଧିବି ଗୁରୁଙ୍କ ମାନେ ଡବଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ 7ରେ ଯୋଗ କରିକି ଆସିଛି ପୁଣି 7ରେ ସେ 7 ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଭେଦଟା ମୁଁ କରିକିରି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲି ପୁଣି ଷଡ଼ଚକ୍ରର ଭେଦ ତିଆରି କରିକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା 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 ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା 16 ମାୟା ପାଠକୁ ସାର 16 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା 16 ମଣ୍ଡଳ ହଁ ମଣ୍ଡଳ ସେ କହୁଛି ସେ 16କୁ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ 16 ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଗୋଟାଏ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ ସେଇ ମଣ୍ଡଳକୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ନୂଆ 18 ଗୁରୁ କର ନାହିଁ ମୋତେ ଅନ୍ତର। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 18ଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ 18ଟାକୁ ଧଇଲେ ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତେ 18 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ 18 ଧାଡ଼ି ଦେଲେଣି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାର୍କ ପଡ଼ିଲାଣି 18 ଥର 18 ମାର୍କ ପଡ଼ିଲା ମାର୍କ ପଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶା 20 ଜୀବ ପରମ ଯୋଡ଼ିଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି 18 19 ସରୁ ସରୁ ଥୋକାରେ ମରୁମରୁ 20ଟା ଶୂନ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା 20 ତାପରେ ସେ କହୁଛି 21ରେ ଘର କରିବୁ ମାନେ 20ରେ ଟିକେ ସ୍ଥିରର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ତୁ 20ରେ ଯୋଗ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୂନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 3 ତିନି କର
ଦୁଇକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ମନ ହଁ ନିଜେ ହଁ ମନକୁ ଲେଖିଛି। କେମିତି ଲେଖିବେ ପଦ ପଦ କେମିତି ଲେଖିଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବଳେ। ହଉ ତିନି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତିନି କେ ତିନି ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଘେନି ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ ଗୁରୁ ପାଦକୁ ଲୟ କରିକି ଧ ତିନି ତିରି ନଅ। ଯେଉଁ ତିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ତିନି ଗୁଣ ହେବ, ତ୍ରିଶକ୍ତି ହେବ, ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ନୟନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତିନି କେ ତିନି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ତିନି ତିରି ନଅ ଗୁରୁ ମତେ ତିନି ଦୁଇ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ଗୁରୁ ପାଦକୁ ଲୟ କରିକି ଧ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନହେଲେ କେମିତି ଧରିବ? ଆଜ୍ଞା ତିନି ତିରି ନଅ ଗୁରୁ ମତେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। କେମିତି ନବଦା ପ୍ରକାର ଭଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ନବଧା ପ୍ରକାର ଭଗତି କିଏ ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଚଉବାର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱାଦଶ ପବନ ଆଜ୍ଞା ଧଇଲେ ଧରିକିରି ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବୀଜ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ, ତ୍ରିବୀଜ ଭଜନ ନାହିଁ ଦେହ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ତିନି ପଞ୍ଚା 15 ଗୁରୁପାଦ ନୌକା ସାର। 15 ଆଜ୍ଞା 15 ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେବେଳେ 15 ହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତିନି 16 ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାଧର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ 18 ତ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଆଉ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ହଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅକ୍ଷର ହଉ ମାନେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ନା ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ତିନି 7 21 ଭାରି ଅଲୌକିକ ଏ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। 21 ମାନେ ଅବତାର, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଭଳି କିଛି ଦିନ ତୁ ରହି ପେଚା ପରି ହୋଇ ବସିଲୁ ମୁଖ ତଳକୁ ଦେଇ, କଳ୍କୀ ଅବତାର ହୋଇ ତୁ ବାହାର ହେଲୁ, ଲୀଳା ଶେଷ କରି ମନୋଜ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ 21 ଅବତାରରେ ଆସୁଛି କଳ୍କୀ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ କବି ଯାହାକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ 10ମ ଅବତାର ରଖିଲେ କଳ୍କୀ ଅବତାର। ସେ ବି ଭୁଲ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ କି 10 ଅବତାର କାହିଁକି ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସିଏ କିଛି ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ସେ କଳ୍କୀ ଅବତାରରେ ବାହାରୁଛି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ଲୀଳା ଶେଷ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ତ ସମାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତିନି 8 24 ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ଚାବି ସୂତ୍ର ଯେ 42। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 24। ଆଜ୍ଞା 24 କି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ 42 ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା 42ଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଚାବି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 24ଟା ହେଉଛି 24 ଯାଉଛି ବାହାର ଆସୁଛି ବାହାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତିନି ନୂଆ 27 ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ବେଗେ ଧାଇଁ ଆସ। 27 ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ତିନି 10 30 ଗୁରୁ ପରା ଗୋଲକ ମହେଶ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ତିନିକ ଲେଖିଲେ 3 10 30 ଗୁରୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ମହେଶ। ଯଦି ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ମହେଶ ହେଲେ 30 ମାନେ 3ଟା ଶୂନ କରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ 30 ତମେ 3 ଲେଖୁଛ, 2ଟା ଶୂନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଶୂନ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ମହେଶ। ଆଜ୍ଞା ଚାରିକ ଆଜ୍ଞା କେମିତି 4ଟା ହେଲା? ଚାରି କେ ଚାରି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହରି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କିଏ କଥା ଦେଇଛି କାହାକୁ? ମାନେ 4 ହେଉଛି କ'ଣ? ବେଦ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବେଦରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ବେଦରେ ହିଁ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ବେଦକୁ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ କି? ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ସେବା ନିର୍ବେଦ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବେଦରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ବେଦରେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ଯେବେ ବାଜିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଛାଟ ପୁଣି ଆସିଲା ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛି ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ଅପଡ଼ା ପଡ଼ ଗୁରୁ ପାଦେ ଖଟ ଖଟ ଭଜା। ଆଜ୍ଞା ଚାରି ତିରି ବାର ଗୁରୁ ପାଠ ଯେ ବନ୍ଦ ଦୁଆର ତା ତ ବାରକୁ କ'ଣ ବାରିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ପବନ ଯାଉଛି ତ ବାର ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ବାରିଲେ ତା କହନ୍ତି ସାଧନା ବାୟୁ ବାରିକିରି ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚସପ୍ତାତ୍ମିକ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଷୋହଳ ସେଇ ଷୋହଳଟା ହେଉଛି ବା ସେଇ ଜିନିଷ 16 ନମ୍ବର ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ସଳଖିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତୁଳସୀ ନଦାର ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବହୁଛି এই শরীরে পাদକୁ থাপে পুଣି ଜାହ୍ନୁ ଉପରେ ନୟନକୁ ସାହିତ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ତୋଳିବ ପବନ ପୁଣି ବସି ଦେରେ ଅଣସୂତ୍ରରେ ମାଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ସେ ବତେଇଦେବେ ସେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଶୂନ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବତେଇଦେବେ ଚାରି ପଞ୍ଚା 20 କାହା ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ିଏ ବାସ୍ जीव पर मोर दी ଆଜ୍ଞା ताचको जिह्वा कौन जिह्वा कईटा ଦୁଇଟା ଯିବା बास दीटा जिह्वा गोटे जिह्वा आउ दीटा जिह्वा से केमती स्थिर रहिब से कहछि माने ताको जिह्वा हल्लिबनी जेतले से जोग करिवो त जिह्वा हल्लिबनी जिह्वाटा कोठ रहिब ଆଜ୍ଞା किंतु केता कहछन तंटी मूले रहिब किंतु भूल कोठी रहिब गुरु को पछारी बुझिब ଆଜ୍ଞା 424 बंधरु केते स्त्री आउ पुरुष बास 24 जेतले होछि जेतले चंद्रणी होछि जेतले सूर्याणी होछि सेतले तमे अनुभव करि परिबो କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେଟାକୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଧରିପାରିବ ସୂତ୍ର ନା ଗୁରୁଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ନ କରିଛନ୍ତି ଏ ସୂତ୍ର ତ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ केम जानिबे सेतपे जानिबे केमती से कहछि मनकर एटा होछि मातृगर्भ ज्ञान ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ପୁଅ ହେବ କେଉଁ ସମୟରେ ଝିଅ ହେବ ଆଜ୍ଞା 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 କେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଳିବ ହେବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଧରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା 4 7 28 କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ମୋହନ ବଇଁଶୀ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ମୋହନ ବଂଶୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁର ମାପସୂତ୍ର ହେଉଛି 28 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେ 28 ଆଙ୍ଗୁଳର ମାପ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମଟା କରିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ଗୁରୁ ଶିଖାଇଦେବେ 28 ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘପ୍ରସ୍ଥ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶିଖାଇଦେବେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଇ ଜାଗାର ମାପଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 28 ଆଙ୍ଗୁଳି ସେ ଶିଖାଇଦେବେ ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବି ଶିଖାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା 4 8 32 ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶି ସେ ଯେଉଁ 32 କହୁଛନ୍ତି 16 ନା 32 ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ସେ 16ଟା ଡବଲ୍ କଲେ 32 ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଟା 32 ନୁହେଁ ତା ମାନେ 32ଟା ହେଉଛି ତାର ହିସାବ କିନ୍ତୁ 34 34 ଆଜ୍ଞା 4 ନୂଆ 36 ଭବ ଜଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାସି କାହିଁ ଭାସୁଛ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜନ ଯଦି ଭବ ସାଗରରେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ମାଗ ଉଦ୍ଧାର ମୋତେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ସୂତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଜଣେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ଏବେ ଭାସିବନି ବୋଲି କାଲି ଆମେ ଯାଇ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ଭାସି ଯାଏ ଜଳେ ନାବ ଦିଅ ଖୋଳେ ସେ କହୁଛି ଗୁରୁ ପାଦ ନୌକା ଧୀରେ ଆଉ ଲାଭ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ତା ଦେହରେ ମନ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଦ ଆଉ ମୁନ କେତେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 4 ଦଶା 40 ଭାବ ବିନୋଦିଆ କରୁଣା କର ବାରିସି 40 ତାପରେ 5 ଆଜ୍ଞା 5 କେ 5 ମନ କର 1 ଆଜ୍ଞା 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଦଶମ ଦୁଆର ଟିକେ ବୁଲି ଆସ
ପାଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଏକ କରିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତୁମର ଯେଉଁ ନଳ କାଟିବି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ରହୁଛି ତୁମ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନ କରିବ ତୁମେ ମାରିପାରିବ ଚଢ଼େଇ ନା ମାରିପାରିବନି ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଏକ କରିବ ସେ କହୁଛି 10ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି 10 ଦ୍ୱାର କେମିତି ଦେଖିବ ନା 9ଟା ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି 10 ଦ୍ୱାର ଦେଖିବ 9 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ନ କରିପାରିଲେ 10 ଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକିନା 10 ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ତାର ଚାବି ହେଉଛି ଖୋଲିଯିବ ଆଉ 10 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଖୋଲିବନି ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ନ ପାଇ ମୁଁ ଜାଉଁଳି କବାଟ ଦେବି ସେ କବାଟ ଛାଁ ଖୋଲିବ 5 ତିରିକି 15 ହରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ହୁନ୍ଦର 5 ଚଉ 20 ସଖା ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଭଲ କଥା ମା ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ଆଉ ମୋର 5 20 ସଖା ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖାଛି କେଉଁ ସଖା ଅଙ୍ଗେଇ ତମେ ଖେଳୁଛ ଯେଉଁ ସଖା ଯୋଡ଼ି ସେ ସଖା ଯୋଡ଼ି କିଏ ସଖା ଯୋଡ଼ି ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସଖା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ କିଏ ରହିଲେ ଆମର ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପଞ୍ଚ ସଖା ସେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଦି ସଖା ସେ ଦି ସଖା କିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ହେଉଛି ସେପା ଦୁଦିନ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଟା ବେଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେପଟ ସେଟା ବେଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଚାଲି ନ ଚାଲିଲେ ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବେ ବଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ବହୁତ ସଳକି ଚାଲିଲେ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା ସେ ଦୁଇଟା ଶାଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିନା 5ଟା ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ସଖା କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରିୟ ନା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 5 ପଞ୍ଚା 25 ନୁହେଁ ଫୁଲ ଫଳ ନୁହେଁ ସେ କଷି ମୁଁ କେତେବେଳେ ରହିଲା 5 5 25 ସେ ନୁହଁ ଫୁଲ ସେ ନୁହେଁ ସେ କଷି କଷିଆ ଭିତରେ କିଏ କଷି କିଏ ଫୁଲ କିଏ ଫଳ କିଏ ସେ ଫୁଲ ନେଇକି ଫଳ ନେବେ এটা কোন ক্যামেরা আগে খুলি বুঝেই না হবনি আগে 530 ରାସ ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ସେ ବସିଛି সে গেলে 5 5 কেতে 530 ରାସ ମଣ୍ଡପରେ କିଏ ସେ ବସିଛି 530 রাসমণ্ডপ সে কি সে বসিছে কি অছতি সে রাসমণ্ডপ রসিক আগে 5 7 35 ରାଧା କାଖରେ କେଉଁ କଳସୀ সেই ফুটা কলেজটা আছে ফুটা কলসি সেটা তো পানি আসি পারিব নাই আসিব আসিব যে শাশু কণা করিকি ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଲଗେଇଥିଲା ତାକୁ ଅସତୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାଧାର ଶାଶୁ ତାକୁ କଳସୀ କଣା କରିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଯଦି ସତୀ ତୋର କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ମନଚିତ୍ତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣି ଗଳିବ ନାହିଁ ସେଇ ଫଟା କଳସୀରେ ସେଇ ରାଧା ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାବା କେଉଁ କଳସୀ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଫୁଟା କଳସୀ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କଣା କଳସୀରେ ରାଧା ପାଣି ଆଣିଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 5 ଅଷ୍ଟାଚାଳିଶ କୋଉଠି ଆଉ କିପରି ଚାଲେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସେଇଠି ହେବ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଥିବ ସେଠି ହେବ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କେତେ ଜାଗା ଅଛି 40 ନୁହଁ ଆହୁରି ହେବ 48 ଅଛି ମିନିମମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅଛି ସହସ୍ର ତାପରେ ଲେଖିଛି 16 32 64 84 84 ତାପରେ ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ପାରିଲେନି ଲେଖିଲେ କି କହିଲେ ହେ 16 ସହସ୍ର ମାନେ 1600 ସେ ତାକୁ ଦେଇ ନେଇକି ଆଉ ପାରିଲେନି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଲେଖିଲି ସେତିକି ସରିଲା ଯେତିକି ଲେଖିଲି ସେତିକି ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଯାହା ତେଣୁ ବଢ଼ିଗଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମନେକର କଲେ ଏଠି ଗଲା ଏଠି କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ
ସେଠି କିଛି ମିଶିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ନେଇଗଲେ ସେଠି ଓହୋ ବୁଝି ତାପରେ ଏ ସୂତ୍ର ତ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ସେ କହିପାରିବନି ମାନେ ଯେଉଁ 1600 ଗୋପ ନାରୀ ଏକା ରମିଲେ ନରହରି ଯେଉଁ 1600ଙ୍କର ମିଳନ ସୂତ୍ରଟା ଏଇ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗରେ ପୁରୁଷମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 5 ନୂଆ 45 ଭବାନୀ ମାତା କେଉଁଠି ଜଗି ବସିଛି? ସେ ବସିଛି ଚଉମାଣୀ। ଚଉମୁହାଁ। ଆଜ୍ଞା 5 10 50 ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ନିବେଦିତା କରିଛି ଆସ। 50 ହେଲେ ସଇଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା 6 50 ପବନ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 49 ପରେ 50 ଯିଏ କହିବ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ଦାସ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଅକ୍ଷର ଏତେ ଅଛି ସେତେ ଅଛି ମଣିଷ ସରେ ଏଇ ଅଛି 49 ହେଲା ବେଳକୁ ବା ତମେ ପଡ଼ିଗଲଣି 49 ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ତମେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିକିଆ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଥିବ କିଛି ନଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ କିଛି ନଥିବ ଫାଙ୍କା ଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ କିଣିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କରିଦେବ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ରହିଯିବ ପୁଣି ଥିବ ଲାଗୁ ଟିକେ ଆସୁଛି ତାପରେ ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମାନେ 50 ହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ନଥିବ ସଂସାର କେଉଁଠି ରହିବ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମନ ଯାଇଛୁ ଏରି ଉଠି ଯାଉଛୁ ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ତାହେଲେ ବାହୁଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେପେ ଖେଳି ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଥିବି ଠିକ୍ କହିବେ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା ପବନକୁ ତା ନା ମରୁତ ହେଲା ମାନେ ମାରୁ ମାରୁ ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା କାହିଁକି ଦିତି ଅଦିତି ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କହିଲେ ଏଇ ତୋ ଚାଇ ବଳବାନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମରାଗଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା 49 ବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଲା କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଉ ମୁଁ 50 ହେଇଯିବି ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାରି ନ ପାରିବାର ତା ନା ମରୁତ ହେଲା ମରିପାରିନି ପବନ ମାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ତାକୁ ମାରି ନ ପାରିଥିବାରୁ ସେ କେଉଁ ଚକ୍ରରେ କେତେ ପବନ ବହୁଛି ଦଳ ଅନୁସାରେ ପବନ ବହୁନି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଦଳରେ କେତେ ପବନ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ପବନ ବହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ପବନ ସରିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆ ଯାକେ ଲେଖିଲେ ବା 50 5 10 50 ପରେ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଯଦି ନ ରହିଲା ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟା ହଉ ଏ ଯେଉଁ ପଦାବଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଏ ଯେଉଁ ପଣିକିଆ ଆକାରରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁସୂତ୍ରଙ୍କ ପାଠ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବା ଆମ ଘରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବା ସେମାନେ ବି ଆକୁ ମନେ ରଖି ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ ବା ଧର୍ମୀ ମାର୍ଗୀ ହେବେ ବା କିଛି ସଂସାରର ତରିବା ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଆଣି ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଏତିକି କହି ଆମର ଅନ୍ତ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।